جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی ہے دائروں کی، تو یہاں ایک بہت ضروری بات کہ یہ جو دائروں والا کام ہے، یہ خاصا اکتا دینے والا اور تھکا دینے والا کام ہے۔ تو اس کو میرا خیال ہے اتنے زیادہ دلچسپ نہیں بنایا جا سکتا، ورنہ ہمارے پاس صرف لطیفے رہ جائیں گے، کام وام کچھ نہیں ہوگا۔ تو میں نے یہ کیا ہے کہ پہلے 4 دائروں میں سے دیکھا کہ آسان ترین دائرہ کون سا ہے، اس کے بعد اس سے ایک قدم آگے والا دائرہ کون سا ہے، پھر ایک قدم آگے والا دائرہ کون سا ہے، اور پھر ایک قدم آگے والا دائرہ کون سا ہے، تاکہ ہم آسانی سے مشکل کی طرف سفر جاری رکھ سکیں۔ تو جناب بات کرتے ہیں دائرہ نمبر 4، دائرہ متفقہ۔ دائرے کی تصویر آپ کے سامنے دوبارہ آ جائے گی، اگر نہیں آئی تو پھر اگر آ گئی ہے تو ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے جیسا کہ پہلے تعارف میں بات کی جا چکی ہے، اس کے 8 اجزاء ہیں۔ پہلا جز ہے فعول، رکن، دوسرا بھی فعول، تیسرا بھی فعول، چوتھا بھی فعول، اور اجزاء جو 8 بنے ہیں وہ ہے فعول، 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 فعول۔ اسی طرح آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں جتنا چاہے۔ اصولی طور پہ یا بنیادی طور پہ یہ مضمن بحر ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جب کوئی بحر دائرے سے اخذ کی جاتی ہے تو وہ سالم حالت میں ہوتی ہے، یعنی اس کے آخری رکن پر کسی قسم کی نہ کوئی تبدیلی آتی ہے نہ کوئی زحاف آتا ہے۔ تبدیلیاں اور زحاف آتے جائیں گے تو ان کا نام اس کے مطابق بحر کا تھوڑا تھوڑا موڈیفائی ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہاں ذرا غور فرمائیے، پہلا رکن فعو ہے، دوسرا لن ہے۔ اس پر ہم دائرہ مکمل کرتے ہیں 8ویں جز تک۔ پہلا جز جو ہے وہ فعو ہے، دوسرا لن ہے۔ اس پر ہم 8ویں جز تک مکمل کرتے ہیں بحر، تو وہی لکھی ہوئی آ جاتی ہے جیسی کہ دائرے کے عروضی متن میں موجود ہے، فعول، 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 فعول۔ دوسری بحر کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ فعو کو چھوڑ دیتے ہیں، لن سے بحر شروع کرتے ہیں، اور فعو پر آ کے وہ ختم ہو جائے گی۔ لن فعو، لن فعو، لن فعو، لن فعو، 4 رکن یہ ہو گئے۔ اب لن فعو ہمارے پاس کوئی رکن نہیں ہے، اور یہ تماشا ہم کرنا بھی نہیں چاہ رہے۔ ہمارے پاس لن فعو کا ہم وزن ایک رکن موجود ہے پہلے سے، وہ ہے فاعل، یعنی اس سے بحروں کی جو تعداد نکلتی ہے 2۔ پہلی کا متن ہوگا ایک مصرے کا، فعول، 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 اور دوسری بحر کا متن ہوگا فاعل، 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 فاعل۔ یہ آسان تھا بہت، اس کے لیے کوئی خصوصی طور پر جدول بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تاہم جدولیں تیار ہو رہی ہیں، وہ جیسے جیسے بنتے جائیں گی وہ ان کے ساتھ ساتھ منسلک ہوتی چلی جائیں گی، اور اس مقصد کے لیے ان ویڈیوز کو 1 2 3 دن روکا بھی جا سکتا ہے۔ اب جو پہلی ہے فعول، 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 اس کا نام ہے بحر متقارب، اور جو دوسری ہے فاعل، 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 اس کا نام ہے بحر متدارک۔ نام یاد رکھنے کی آسان سی ٹیکنیک آپ کو بتا دوں، متقارب سے ہم قریب کا معنی لیتے ہیں، تو وطن
मजमू, करीब आ गया फ़ऊ, और दूसरी फिर मुतदारिक है वो फा। तो फ़ौलन 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 का नाम बहर मुतकारिब रख दिया गया, तो फ़ाइलन 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 का नाम रख दिया गया बहर मुतदारिक। अब इसके मैंने किसका ग्रुप नंबर आप उसको कह लें वो बनाया है, वो भी इसके साथ ही समझा दूं। ग्रुप नंबर से भी हमें बहरों को याद रखने में सहूलत हो सकती है, और अगर कोई भी तरीका ना हो, नाम भी याद नहीं रहते, ग्रुप नंबर भी याद नहीं रहते, तो अगर आपका तख्ती के साथ मुसलसल राबता मौजूद है, आप तख्तीक करते हैं या आपके लिए आपके दोस्त तख्ती करते हैं, आप अपने दोस्तों के अशार को देखते हैं, तो फिर आपके लिए बहरों का रूज़ी मतन बहुत काफ़ी है। ना आपको उसका नाम याद रखने की ज़रूरत है, ना ये याद रखने की ज़रूरत है कि किस दायरे से निकली। अब मिसाल के तौर पर एक शेर मेरे सामने आ जाता है तो वो 4 फ़ौलन पे पूरा उतरता है, तो मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा मैं ये कह दूं कि ये फ़ौलन 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 है जिसके एक दायरे मिसरे का वज़न। इसी तरह अगर दूसरी इसके साथ वाली वो आ जाती है फ़ाइलन 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 थे 4 दफ़ा, तो इसमें भी बहुत सहूलत है। तो ज़्यादातर यही देखा गया है कि जब हमारी नशिस्तें चलती हैं, गपशप होती है, तो उसमें ना बैरों का नाम लिया जाता है, ना बैरों को कोई नंबर पुकारा जाता है, बल्कि बहर का रूज़ी मतन जो होता है वो पढ़ के सुना दिया जाता है। अब इनके अज्जा पे बात हो जाए, फ़ू ये वतद मजमू है अपनी जगह, और लुन सबब खफीफ है। फ़ूलुन एक रुकन मुकम्मल हो गया, 0 1 और फिर 1। ये जो वतद मजमू है हम इसको नहीं तोड़ेंगे, ना इस सबब खफीफ को तोड़ेंगे, ये इसी तरह कायम रहेंगे। तो फिर हमारे पास दूसरी बैत जो निकलेगी उसमें सबब खफीफ पहले है, वतद मजमू बाद में है, यानी दाएं तरफ से पढ़ा जाए तो 1 0 1 पर उसका रुकन मबनी है। पहली बहर का 0 1 1 और दूसरी का 1 0 1। 0 1 अपनी जगह इकट्ठे हैं, 1 अपनी जगह इकट्ठा है, यहाँ से फिर वो दूसरी बहर ही निकलती है। तो बहर मुतकारिब यानी फ़ौलन 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 को मैंने अपने निज़ाम में जो ग्रुप नंबर दिया है वो है 414। सबसे बाएं तरफ वाला जो 4 है उसका माना है चौथा दायरा, जैसे हम हिंद से लिखते हैं रूटीन में। फिर उसके दाएं तरफ जो लिखा हुआ है 1, 414 में दाएं तरफ आता है 1, जो इस वक्त दोनों के दरमियान में है। ये उस जुज का नंबर है जहां से बहर शुरू होती है। पहला जुज फ़ू है, बहर मुतकारिब फ़ू से शुरू हुई, तो इसका नंबर यहां तक बन गया 4 1। और एक बहर में बुनियादी तौर पे तो कि 4 रुकन हैं, तो जो बिल्कुल इकाई वाला हिस्सा आ जाता है वो उन अरकान की तादाद है। गोया हम कह सकते हैं कि जी बहर मुतकारिब का ग्रुप नंबर हमारे पास बन गया 414। अब इसी तरह बहर मुतदारिक फ़ाइलुन 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 लुन फ़ू था, तो लुन से फ़ा बना जो दूसरे नंबर पर है। तो बाकी सारी चीज़ें उसकी वही हैं। दायरा नंबर 4 बाएं से दाएं को पढ़ना है, हिंसे को, और दरमियान में जुज नंबर 2 जहाँ से बहर शुरू होती है, और फिर उस बहर में अरकान की तादाद 4, इसका नंबर 424 बन गया।
बाकी इसमें जमा तफरीक होता रहता है, उसकी तफसीलात में जाने की ज़रूरत इस मरहले पर नहीं है। ये गुफ्तगू चौथे दायरे पर यहाँ मुकम्मल होती है। अब आप ये देखेंगे मेरे दोस्त, मेरे साथी, कि इन दोनों बहरों पर पूरे उतरने वाले कितने शेर आपको सहूलत से मिल जाते हैं, और इसमें बहुत मिल जाएंगे। आखिरी रुकन में कोई तब्दीली के साथ भी मिल जाएंगे, आखिरी रुकन में तब्दीली के बगैर भी मिल जाएंगे। अपने तौर पे कुछ शेर जमा कीजिए, उन अशार पर भी बात होगी, एंड मुमकिन है कि वीडियो पर जो तबसरे आएंगे उन्हीं तबसरों में ये बात हो जाए, क्योंकि इसको हम एक अलग मौजू जो है वो नहीं बनाना चाह रहे। दायरा नंबर 4 पे गुफ्तगू ख़त्म होती है। फिर अभी हम दायरा नंबर 2 पर जो गुफ्तगू है उसके साथ वापस आएंगे। दुआओं का तालिब हूँ। फी अमान अल्लाह।